ایک ایسا جنگجو قبیلہ جس نے صرف زمین پر ہی نہیں تاریخ کے صفحات پر بھی اپنی حکمرانی قائم کی، بہادری، سازشیں، جنگیں اور عروج و زوال۔ لنگا قبیلے کی کہانی صرف ایک حکومتی دور تک محدود نہیں بلکہ ایک وراثت ہے جو وقت کی دھول میں چھپ گئی۔ کون تھے یہ لوگ، کیسے ابھرے اور کیوں تاریخ کے دھارے میں کھو گئے؟ جانیے ایک شاندار ماضی کی سنسنی خیز داستان آج کی اس ویڈیو میں۔ ویسے تو سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ہر ذات، ہر قبیلہ اپنی الگ تاریخ، اپنی الگ شناخت رکھتا ہے۔ ایسی الگ تاریخ لنگاہ قبیلے کی بھی ہے۔ لنگاہ، لانگاہ، لانگو یہ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور ہندوستان میں الگ الگ ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ تاریخ فرشتہ کے مصنف محمد قاسم ہندو شاہ 1612 میں لکھتے ہیں، لنگا ایک افغان قبیلہ ہے جس کے سردار رائے صحرا نے لانگا ڈینسٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ لانگا سبی اور اس کے گرد و نواح سے تھے۔ تاریخ حقی کے مصنف شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 1597 میں لکھا ہے کہ لانگا ڈینسٹی کے بانی کا نام بڈھن خان سندھی تھا۔ اس کے سوا شیخ نور الحق نے بھی اپنی کتاب میں لانگا ڈینسٹی کے بانی کو بڈھن خان سندھی ہی لکھا ہے، اور مزید لکھا ہے کہ ان کا تعلق روڑی سکھر سندھ سے تھا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور بھی ہے، رانا یا رائے کے لقب ہندو راجا استعمال کرتے تھے، یا وہ لوگ جو ہندو سے مسلم میں کنورٹ ہوئے، لیکن تاریخ میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ افغان یا پشتون نے خود کو رائے یا رانا کے لقب سے نوازا۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قوی امکان ہے لنگا پنجابی یا سندھی تھی، لیکن 1320 میں تاریخ نامہ ہرات میں درج ہے کہ پرانے زمانے میں سبی سے لے کر سکھر تک کا علاقہ افغانستان میں آتا تھا، جہاں سے ہو سکتا ہے کہ یہ لنگا افغان ہو جن پر ہندو مت کا اثر بھی ہو، اس لحاظ سے یہ رائے کا لقب استعمال کرتے ہیں۔ حکم نامہ زمان شاہ درانی میں لکھا ہے کہ لانگا کے سردار افغان تھے، کیونکہ یہ لنگا رائے کے ساتھ ساتھ خان کا لقب بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دوستو تاریخ میں ایک اور بھی یوٹرن آتا ہے کہ یہ خان کا لقب صرف افغان ہی استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ یہ بلوچ بھی استعمال کرتے تھے، اور لنگا کے کچھ خاندان خود کو بلوچ بھی کہتے ہیں۔ سر ڈینل لبسٹن نے پنجاب کی ذاتوں میں لکھا ہے کہ لنگا اصل میں ایک کاشتکار قبیلہ تھا جو کہ اسی غرض سے ڈاڈھر اور سیوی کی طرف سے ملتان آئے، اور ملتان کے ہی گرد و نواح میں آباد ہونے والا یہ ایک افغان قبیلہ تھا۔ تامرلین کے حملوں میں جب دہلی کا تخت آزاد ہوا تو ملتان کے باشندوں نے شیخ یوسف قریشی کو شیخ بہاؤالدین کی دربار کا سربراہ اور گورنر منتخب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1545 میں لانگاہوں کے سردار صحرا خان کی بیٹی جو شیخ یوسف کی بیوی تھی، اپنے قبائلی لوگوں کا ایک دستہ شہر کے اندر بھیجا، اور شیخ یوسف گورنر ملتان کو پکڑا کر دہلی سرکار کو پیش کر دیا۔ اس کے بعد صحرا خان لنگا نے قطب الدین خان کے نام سے اپنی حکومت چلانا شروع کی۔ اس طرح 1445 سے لے کر 1526 تک لانگا خاندان نے ملتان پہ حکومت کی۔ کرنل جیمز ٹاڈ نے لانگا قبیلے کو اگنی کولا راجپوتوں یا سولانی قبیلوں سے بتایا ہے جو کہ ملتان اور جیسلمیر میں آباد تھے، اور کہتے ہیں کہ 700 سال پہلے ان کو بھٹیوں نے جیسلمیر سے نکال دیا تھا۔ سر ڈینل لبسٹن نے لانگا کو جٹ، راجپوت اور پٹھان میں بھی شامل کیا ہے۔ رحیم داد مولائی شیدائی جنت السندھ میں لکھتے ہیں کہ 1523 میں ظہیر الدین بابر مغل کابل اور قندھار کا شہنشاہ تھا، اور سندھ پہ بھی مغل شہنشاہی قبضہ تھا، جہاں کی کمانڈ مرزا حسن ارگون کے ہاتھ میں تھی۔ اور اسی زمانے میں بابر مغل کی پنجاب میں بھی زبردست گرفت تھی، لیکن ملتان کے لنگا اب بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھے، کیونکہ ملتان کی سیکیورٹی یعنی آرمی بلوچ سردار میر سہراب خان جیسے مضبوط کمانڈر کے ہاتھوں میں تھی۔ ملتان کی اس آرمی میں کولاچی، دودائی، جسکانی، بھوت، میرانی، پتافی،
गबोल, बोलदार, लुंड, लिगारी और खास खेली वगैरह शामिल थी। दोस्तों ये सब आप हमारे इसी चैनल की वीडियो द हिस्ट्री ऑफ कराची में डिटेल से देख सकते हैं। 1523 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने ज़ेर तसल्लुत कमांडर शाह हसन अरगुन को हुक्म दिया कि मुल्तान के लांगा हुक्मरानों से मुल्तान छीन ले। इसके बाद सिंध के हाकिम शाह हसन अरगुन ने अपनी अफगान और तरखान फौज के साथ मुल्तान पे हमला कर दिया और काफी मिन्नत समाजत के बाद भी सुलह पे राजी नहीं हुआ। तो आखिरकार सुल्तान महमूद लांगा ने अपना 80,000 का बलोच फौजी लश्कर जंग में उतार दिया, जो कि मुगलिया फौज के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। इस दौरान सुल्तान महमूद लांगा वफात कर गए और उसके सगीर बेटे सुल्तान हुसैन लांगा ने हुकूमत संभाली, जिसने 1 साल के बाद शाह हसन अरगुन के सामने हथियार डाल दिए और मुल्तान का किला मुगलिया फौज के हवाले किया। कहा जाता है कि 10 दिन तक मुगलिया फौज मुल्तान के शहर को लूटती रही। इस जंग में सबसे दर्दनाक मंजर तब आया जब शाह हसन अरगुन ने मुल्तान के गिरफ्तार सिपाही और शहर के लोगों में से 17 साल से लेकर 70 साल के हर आदमी को कत्ल कर दिया। उसके बाद लंगा खानदान की हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लांगा खानदान ने लगभग 80 साल तक मुल्तान पर हुकूमत की। इन्होंने अपनी रियासत का अलग सिक्का भी कायम किया था, जो कि आज भी पाकिस्तान लाइब्रेरी में मौजूद है। सिंध के राइटर अयाज भागत ने अपनी किताब में लिखा है, ये लांगा सिब्बी और डाढर से आकर मुल्तान में आबाद हुए थे। और जेम्स स्टार्ड लिखता है, ये सोलंगी या सोलंकी कबीले से थे और ये राजपूतों का एक पाड़ा और शाख भी है। मजीद कहते हैं कि इनका सरबराह राय सेरा था, जिसने मुसलमान होने के बाद अपना नाम कुतुबुद्दीन रखा। जब सिंध में समा हुकूमत थी तब ये लंगा मुल्तान के खुद मुख्तियार हुक्मरान थे। सिंधियों के साथ इनके खूनी रिश्ते भी थे। मशहूर सूफी बुजुर्ग शाह इनायत शहीद भी जात से लंगा थे। ये लोग सिंधी और सिराई की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में ये सियालकोट, लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, मुल्तान, झंग, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, बहावलपुर, सिब्बी, कोयटा, दातू, ठट्ठा, लाड़काना, सखर और घोटकी में कसीर तादाद में आबाद है। हिंदुस्तान में ये अमृतसर, गुरदासपुर, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उसके सिवा ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी आबाद है। दोस्तों इस सारी तारीख से आपको क्या मालूम हुआ? इस कौम की तारीख सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में भी मिलती है। मुमकिन है ये इन सारे इलाकों में आबाद हो, लेकिन इस वक्त किसी का दिल खुश करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये अफगान थे, सिंधी थे या ये असली हिंदुस्तानी। ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इनको किस नज़र से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात भी देखनी होगी कि ये मुल्तान के हाकिम भी रहे हैं और इनकी कसीर तादाद भी पंजाब में मौजूद है। इनके जद सेरा खान लंगा ने अपना नाम तब्दील करके कुतुबुद्दीन रखा। इससे ये जाहिर होता है ये सिंधी या पंजाबी गैर मुस्लिम हो जो बाद में मुसलमान हुए, जिन्होंने अपना लक़ब राय के बाद खान भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों जो भी है, पर इस कौम की बहुत बड़ी तारीख है। दोस्तों हमने बहुत कोशिश की कि सबसे ज़्यादा लंगा कौम की तारीख जमा करके आप तक पहुँचाएं, लेकिन तारीख तो कभी एक किताब या एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री में नहीं समा सकती। हो सकता है हमने बहुत सी चीज़ें मिस कर दी हों। अगर आपकी नज़र में इस कबीले की मज़ीद तारीख है तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना आप पर लाजिम है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करामत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।